السلام علیکم پیارے ساتھیوں، ایک ادھوری عورت کی مکمل داستان آپ کو سنا رہے ہیں۔ حیرت سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس لیے مس مت کیجیے گا۔ لائک اور شیئر کرتے ہوئے آپ سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل سیدہ وائس کو، اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ آ جاؤ، میں نے دروازے کی طرف دیکھ کر آواز لگائی۔ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک بچہ داخل ہوا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 9-10 برس سے زیادہ نہیں تھی، اور جب وہ میری میز کے پاس آ کر کھڑا ہوا اس وقت مجھے احساس ہوا کہ وہ کوئی بچہ نہیں بلکہ ایک بونا تھا۔ اس کا قد زیادہ سے زیادہ 4 فٹ تھا۔ چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی بھی تھی۔ لباس بھی اس نے بہت سلیقے کا پہن رکھا تھا۔ ایک ہاتھ میں قیمتی موبائل بھی تھا۔ میں مکرم ہوں۔ اس نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے دفتر میں یوں تو دن بھر میں سینکڑوں لوگ آتے رہتے تھے، لیکن کسی بونے کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس کا ننھا سا ہاتھ تھام لیا۔ تشریف رکھیں، میں نے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ ان دنوں میں جس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا وہ بہت مہنگے اپارٹمنٹ تھے، 50-50 لاکھ کے۔ ہو سکتا تھا کہ یہ بونا بھی شاید اسی مقصد سے میرے پاس آیا ہو۔ جی فرمائیں، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اپارٹمنٹ کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اس کی شخصیت کے برعکس اس کی آواز میں وقار اور ٹھہراؤ تھا۔ ٹھہریں، میں اپنی مسز کو بلا لیتا ہوں، وہ باہر گاڑی میں بیٹھی ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اس قسم کے معاملات وہی بہتر جان سکتی ہیں۔ جی ضرور۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنی مسز کو لے کر واپس آیا تو میں اس کی مسز کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک دراز قامت یعنی بہت لمبے قد کی عورت، گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، سیاہ کمر تک آئے ہوئے بال۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس چھوٹے قد کے آدمی کی بیوی ایسی ہوگی۔ یہ میری مسز ہیں، اس بونے نے تعارف کروایا۔ میں نے حیرت سے سنبھل کر کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تشریف رکھیں۔ دونوں ہی سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے پروجیکٹ کا لٹریچر ان کے سامنے رکھ دیا۔ آپ خود دیکھ لیں کہ یہ پروجیکٹ آپ لوگوں کے لیے کتنا زبردست ہے۔ اس کی ضرورت نہیں، آپ ہمیں ماڈل اپارٹمنٹ دکھائیے، بونے کی بیوی نے کہا۔ ویسے میرے شوہر جو پسند کریں میرے لیے وہی سوٹ کرے گا۔ میری حیرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اس عورت نے یہ جملہ اتنے پیار اور فخر سے کہا جسے اس کا شوہر کوئی چھوٹے قد کا آدمی نہیں بلکہ کوئی بہت خوبصورت لمبا دراز قد کا ہیرو ہو۔ بہرحال اب میں کیا کر سکتا تھا؟ آئیے میں خود آپ کو ماڈل دکھا دیتا ہوں۔ عام طور پر یہ کام میرے اسٹاف کے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس عجیب جوڑے سے دلچسپی ہو گئی تھی، اس لیے میں چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزار لوں۔ اپارٹمنٹ کا معائنہ کراتے ہوئے میں یہ دیکھتا رہا کہ وہ عورت اپنے شوہر پر فدا ہوئے جا رہی تھی۔ وہ جو کہتا اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگتی، جیسے خود اس کا کوئی وجود نہ ہو۔ بونے نے بھی کیا زبردست قسمت پائی تھی۔ بہرحال ان دونوں نے فلیٹ پسند کر لیا اور بکنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ میں انہیں دفتر میں واپس لے آیا۔ میری طرح دوسرے بھی اس عجیب و غریب جوڑے کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے 2 لاکھ ایڈوانس بکنگ چیک کی صورت میں دے دیا۔ میں نے ضروری کاغذات کی تکمیل کے لیے انہیں 2 دن بعد بلایا۔ 2 دن بعد مجھے اس عورت سے باتیں کرنے کا موقع اس لیے مل گیا کہ وہ اکیلی تھی۔ میں نے اس کے لیے چائے بنوائی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ وہ ایک خوش اخلاق عورت ثابت ہوئی، اور باتوں باتوں میں اس نے یہ عجیب انکشاف کیا کہ وہ 50 لاکھ کا اپارٹمنٹ اپنے شوہر کو اس کی سالگرہ کے تحفے پر دے رہی ہے۔ یہ سن کر میں اور بھی حیران رہ گیا۔ خدا کی پناہ، آپ شوہر کو تحفہ دے رہی ہیں، جبکہ عام طور پر تو تحفہ شوہر دیا کرتا ہے، کیونکہ میں ایک دولت مند عورت ہوں۔ میرے ڈیڈ میرے لیے کروڑوں کا بزنس چھوڑ کر مرے ہیں۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، میرا مطلب ہے کہ اگر آپ برا نہ مانیں، آپ یہی پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ میں نے ایک بونے سے یعنی چھوٹے قد کے آدمی سے شادی کیوں کر لی؟ آپ کو کیسے معلوم کہ میں آپ سے یہی پوچھنے والا ہوں؟ اس لیے کہ جس کو بھی ذرا موقع ملتا ہے وہ مجھ سے ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ میڈم، آپ خود اتنی خوبصورت ہیں، آپ کا قد اتنا اچھا ہے، سب سے بڑی بات آپ بے پناہ دولت مند بھی ہیں، پھر بھی آپ نے ایسے بونے سے شادی کیوں کر لی؟ آخر آپ نے اس میں ایسی کون سی خاص بات دیکھ لی؟ اور تعجب تو یہ ہے کہ آپ اس سے بہت محبت بھی کرتی ہیں۔ اب میں کیا کہوں؟ میں نے گہری سانس لی۔ بہرحال اب رہنے دیں، مجھے آپ سے کچھ نہیں پوچھنا۔ اس نے پھر کچھ نہیں کہا۔ میں نے اس سے ضروری کاغذات پر سائن کرائے۔ چلتے وقت اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کبھی میرے گھر آئیں، ہو سکتا ہے میں آپ کو اپنے سوالوں کے جواب خود دے دوں۔ ارے نہیں، جانے دیں، میں نے جلدی سے بولا۔ میں نے تو یوں ہی ایک بات کہہ دی تھی۔ نہیں، ضرور آئیں گے آپ، اس نے اصرار کیا۔ چلیں، آپ اصرار کر رہی ہیں تو ضرور آ جاؤں گا۔ وہ چلی گئی اور میں ایک بار پھر دونوں کے بارے میں سوچتا رہ گیا۔
एक ख्याल ये भी था कि जब उसका अपना शानदार मकान है तो उसे अपने शौहर को अपार्टमेंट खरीद कर देने की क्या जरूरत है। वो अपना मकान भी उसे दे सकती थी। बहरहाल ये उसका अपना जाती मामला था। मैं अपने आप को इसमें क्यों उलझाता। उसने चूंकि बहुत इसरार से बुलाया था, इसलिए एक शाम मैंने अपनी गाड़ी का रुख उसके घर की तरफ कर दिया। फॉर्म में उसका पूरा पता लिखा था। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो एक इंतहाई शानदार कोठी थी। मैंने अंदाजा लगा लिया कि उसकी कीमत 2.5-3 करोड़ से कम नहीं होगी। कोठी के मुलाजिम ने मुझे बहुत एहतराम के साथ शानदार ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठा दिया। वो ड्राइंग रूम इतना शानदार और कीमती था कि मैं गुमसुम हो गया। कुछ देर के बाद वो बोना कमरे में दाखिल हुआ। मुझे देखकर उसने बहुत खुशी का इजहार किया। हम तो ये समझ रहे थे कि आपने बस यूं ही कह दिया है, इस तरफ आने का कोई इरादा है नहीं आपका। नहीं जनाब, मैंने वादा कर लिया था, इसलिए आना ही पड़ा। नादिया आने वाली होगी, उसने बताया। वो शाम के वक्त क्लब के लिए जाती है, तो क्या आप साथ नहीं जाते? मैं? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। खैर, मुझे तो उसकी परवाह नहीं रही। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जो लोग नादिया से उल्टी सीधी बातें करते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होता है। ये तो लोगों की आदत है जनाब, मैंने कहा। हालांकि आप में कोई खराबी तो नहीं है, आप हर लिहाज से एक मुकम्मल इंसान हैं। लेकिन बोना तो हूं ना, छोटा कद तो है मेरा। उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। और लोग मुझे मुकम्मल इंसान नहीं समझते। अब इसका तो कोई इलाज नहीं है। वैसे लोग आपको मुकम्मल इंसान समझे या ना समझे, लेकिन आपसे जलते जरूर हैं। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि नादिया जैसी औरत मेरी बीवी है। हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि उसकी बीवी नादिया कमरे में दाखिल हुई। वो क्लब से शायद रैकेट खेलकर आ रही थी। उसने सफेद लिबास पहन रखा था, चेहरा सुर्ख हो रहा था। उस वक्त वो बहुत ही दिलकश दिखाई दे रही थी। हेलो, नादिया ने बोने को मुखातिब किया, फिर मेरी तरफ देखा। आप किस वक्त आए? बस अभी आया हूँ, मैं भी चेंज करके आती हूँ। वो रैकेट हिलाती हुई अंदर चली गई। मुलाजिम उतनी देर में चाय और दूसरे लवाजमात ले आया। कुछ देर के बाद वो भी लिबास बदल कर आ गई। हम में इधर उधर की बातें होने लगी। उतनी देर में हम एक दूसरे से खासे बेतकल्लुफ हो गए। गर्मजोशी का माहौल पैदा हो गया। डार्लिंग, हमारे मेहमान दोस्त भी यकीनन हमारी इस जोड़ी पर हैरान हो रहे होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा। मैं तो आप दोनों को बहुत नॉर्मल ले रहा हूँ। ये भी एक एबनॉर्मल सी बात है। क्या आप हमें नॉर्मल ले रहे हैं? बोना मुस्कुराकर बोला। क्यों ना आपको बता ही दिया जाए, ताकि आपके जहन में छुपा हुआ तजस्सुस खत्म हो जाए। रहने दे जनाब, मुझे ऐसा कोई तजस्सुस नहीं है, ना ही मुझे कोई खोज है। अगर आप दोनों खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर किसी और को एतराज करने का क्या हक है? हाँ, यही तो बात है, नादी जल्दी से बोली। लेकिन फिर भी दिल चाहता है कि हम आपको बता दें, इसलिए कि हम खुद बहुत दिनों से घुटन में मुब्तला हैं। हमने जिस राज को अपने सीने में छुपा कर रखा है उसे जाहिर कर देना चाहिए। मर्जी है आपकी, मैं बताता हूँ, बोने ने कहा। ये जिस क्लब में जाया करती थी, मैं उस क्लब के दरवाजे पर खड़ा होता था। आपने देखा होगा, अक्सर होटल्स में मेरी तरह के बोने गेट पर खड़े किए जाते हैं ताकि आने जाने वालों की दिलचस्पी बढ़े। उसका लहजा तल्ख और उदास हो गया, क्योंकि हम एबनॉर्मल लोग हैं और आपके कद आवर यानी लंबे लंबे लोगों के इस माशरे में हमारी हैसियत सिर्फ तमाशे की है। आपको मालूम है, जहीर बहुत पढ़े लिखे आदमी है, नादिया ने कहा। एमए कर रखा है इन्होंने, इसके अलावा इनका मुताला बहुत वसी है। जी जनाब, लेकिन इससे क्या फायदा हुआ? मैं जहाँ भी जॉब के लिए जाता, मेरा मजाक उड़ाया जाता। लोग बेरहम और मजाक उड़ाने वाली निगाहों से देखा करते, और मैं, अब नादिया बोल रही थी, मेरे साथ हालात बहुत मुख्तलिफ थे। मैं एक दौलतमंद घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तुम ये कह सकते हो कि मैं सोने का निवाला लेकर पैदा हुई। क्या कुछ नहीं था मेरे पास? अपनी गाड़ी, बैंक बैलेंस, खूबसूरती। कौन था जो मुझे अपनाने की ख्वाहिश नहीं करता? मेरे जाने कितने दिलों में धड़कन बनी हुई थी, और उसी वक्त पता चला कि मैं एक बदकिस्मत औरत हूँ। वो क्यों? ये भी एक अजीब कहानी है। बात उस जमाने की है जब नवेद जफर मेरी जिंदगी में दाखिल हुआ। वो भी मेरी तरह दौलतमंद था, डैड के दोस्त का बेटा, मुल्क से बाहर तालीम हासिल की, अच्छी परवरिश पाई, जिंदगी भी उस पर मेहरबान रही। फिर यह हुआ कि मेरी उससे दोस्ती हो गई, और डैड खुद भी उसे पसंद करते थे, और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं और वो एक हो जाएं। अब कुछ मुझे भी बताने दो, जहीर ने कहा। दोनों की कहानियां आगे बढ़े एक साथ तो अच्छा लगेगा, क्यों फैसल साहब? हाँ, बात तो है। फिर मेरे साथ सूरत हाल ये थी कि मैं कटी हुई पतंग की तरह डोलता फिर रहा था। ना कोई माजी, ना कोई हाल, और ना कोई मुस्तकबिल। हम जैसे लोग या तो खुदकुशी कर लेते हैं या किसी सर्कस में मस्खरे बन जाते हैं, लेकिन मैंने तो तालीम हासिल की थी, अदब का मुताला किया था, इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता था सिवाय अपने आप पर आंसू बहाने के और
मुझे कहीं ढंग की मुलाजमत नहीं मिली, तो मैंने उस क्लब में मुलाजमत कर ली जहाँ नादिया आया जाया करती थी। मैं वहाँ नवेद के साथ जाती थी और ज़हीर को देखा करती। उस वक्त कोई तासुर, कोई जज्बा नहीं था, लेकिन मैं इन्हें देखकर ठंडी सांसें लेता था। ज़हीर ने हंसते हुए कहा, नादिया के हुस्न और इनकी शख्सियत ने मुझे बहुत ही मुतासिर किया, और मैं सिवाय ठंडी सांसें लेने के और क्या कर सकता था, और ये सोचता कि ये खूबसूरत लड़की न जाने किस खुश नसीब के पास जाएगी। नादिया मेरे लिए आसमान थी, तो मैं खाक का एक मामूली सा जर्रा। इनके सामने मेरी हैसियत ही क्या थी। अलबत्ता नवेद ज़फर का रवैया बहुत मुख्तलिफ था। एक दिन उसका अंदाजा हुआ कि वो एक बेरहम इंसान है। उस शाम हम दोनों क्लब आए हुए थे। अंदर पहुंचकर नवेद ने मुझसे कहा, नादिया, उस बोने को देखती हो ना, जो गेट पर खड़ा रहता है? हाँ, मैं तो उसे देखती रहती हूँ। मैं ये सोचता हूँ आखिर ऐसे बंदे पैदा ही क्यों होते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला, देखो ना, बेचारा सिवाय गेट पर खड़ा रहने के और किसी काम का नहीं है। खुद सोचो, अगर पूरी कौम के 30% लोग भी ऐसे पैदा हो जाएं, तो उस कौम का क्या होगा। नहीं नवेद, ऐसी बातें नहीं करते, मैंने उसे टोक दिया। वो बेचारा अभी मेरी और तुम्हारी तरह भी इंसान है। हाँ, इंसान तो है, लेकिन अधूरा है। खैर, तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि नवेद में इंसानों से हमदर्दी की बहुत कमी है। उसके मिजाज में सख्त गिरी और बेरहमी थी। बहरहाल, ये एक ऐसी बात थी जिसे मैंने ज्यादा नोटिस नहीं लिया। असल बात तो उस वक्त शुरू हुई जब मैं एक दफा बीमार हुई। उसके शानदार अपार्टमेंट में थी और मैं घर जाने की तैयारी कर रही थी। अचानक बारिश हो गई और न जाने क्यों मुझे चक्कर सा आ गया। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। नवेद ने मुझे सहारा देकर सोफे पर लिटा दिया और उस वक्त उसने मुझसे करीब होने की कोशिश की तो मुझ पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई। जुनूनी कैफियत? मैंने हैरत से दोहराया। हाँ, नादिया धीरे से बोली, ये बहुत पुरानी बात है। जब भी कोई मर्द मुझे छूने की कोशिश करता है तो मुझ पर जुनूनी कैफियत तारी हो जाती है। मैं पागल हो जाती हूँ और पूरे बदन पर लर्जा तारी हो जाता है। ओह, मैंने एक गहरी सांस ली। शायद कोई नफसियाती मामला है। हाँ, ऐसा ही समझ लें, नादिया ने कहा। इसलिए मैं किसी के करीब होने के काबिल नहीं। खुदा जाने मेरे लाशऊर में ऐसी कौन सी बात थी जिसने मेरा यह हाल कर दिया। उस दिन नवेद पूरी तरह खुलकर मेरे सामने आ गया। उसने जब ये महसूस किया कि किसी मर्द के हाथ लगते ही मेरा यह हाल हो जाता है, तो वो बुरी तरह से झुंझला गया। उसने इंतहाई बेरहमी से मुझसे कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक अधूरी औरत हो, सिर्फ दिखावे की। नवेद, उसकी बात सुनकर मैं बिलक उठी। क्या तुम सिर्फ इसलिए मेरे करीब आए थे? ये बात नहीं है। मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन खुद सोचो, जब शादी का मकसद ही पूरा ना हो। मैं मर्द हूँ और मेरे भी कुछ जज्बात हैं, लेकिन तुम। उसने ऐसी बात की और ये भी कहा कि अच्छा हुआ कि वक्त से पहले मुझे सब कुछ मालूम हो गया। अगर शादी के बाद मालूम होता तो फिर क्या होता? पहली रात ही मैं तुम्हें तलाक दे देता। उसके बाद मुझे सिर्फ उसी से ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर मर्द से वहशत हो गई। तो क्या आपने इलाज नहीं करवाया? हाँ, इलाज करवाया। नफ्सियाती डॉक्टरों के पास गई तो मेरे लाशऊर को कुरेदते रहे वो लोग। पुरानी बातें याद दिलाते रहे। शायद मेरे जहन में कोई ऐसी गिरह पड़ गई थी, या शायद कोई पुराना खौफ मेरे साथ लगा हुआ है। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। हालांकि ऐसे मौके पर हाइप्नोटाइज करके लाशऊर को कुरेदा जाता है, यानी जहन के कोने में जाया जाता है, और वो बातें जो हम आमतौर पर नहीं जानते हैं महसूस करते हैं। जहन का वो कोना वो बातें हमारे सामने लाकर रख देता है। मुख्तसर ये कि नवेद चला गया क्योंकि वो एक मर्द था, मुकम्मल मर्द, और मैं एक अधूरी औरत थी। मेरा उससे कोई मिलाप नहीं हो सकता था, बल्कि शायद दुनिया के किसी भी मर्द से मेरा रिश्ता नहीं हो सकता। अब मैं बताता हूँ। ज़हीर ने बात आगे बढ़ाई। मैं एक शाम मामूल के मुताबिक क्लब में अपनी ड्यूटी पर था कि नादिया मेरे पास आकर खड़ी हुई और मुझसे बातें करने लगी। हाँ, वो भी मेरी एक जुनूनी कैफियत थी। नादिया ने कहा, मैं क्लब आई तो मैंने ज़हीर को देखा। मैंने सोचा कि ये बेचारा भी बकौल नवेद के एक अधूरा इंसान है और मैं भी एक अधूरी औरत हूँ, तो क्यों ना मैं इसी से दोस्ती कर लूँ। और मैंने थोड़ी देर में अंदाज़ा लगा लिया कि इस शख्स के सीने में बहुत बड़ा दिल है और ये नामुकम्मल नहीं बल्कि मुकम्मल है। फिर मैंने एक तजुर्बा करने का फैसला किया। मैं एक मुकम्मल इंसान को तो जान चुकी थी, अब ये देखना चाहती थी कि कोई नामुकम्मल इंसान जज्बात में आकर क्या कर सकता है। वो दोनों अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी परतें खुलती जा रही थी। अब अंदाजा होने लगा था कि उन दोनों का मिलाप शायद कोई ऐसा गैर फितरी भी नहीं है। इंसान बहुत अजीब होता है, उसकी जहनी कैफियत का आसानी से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैंने उस रात घर आकर ये सोचा, आखिर मैं क्यों इतनी पागल हुई हूँ। एक बोने से बातें करने लगी, उसके लिए अपने दिल में हमदर्दी महसूस करती रही
اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ کوئی بات نہیں، تم وہی کہہ رہی ہو جو تمہیں کرنا چاہیے اور تم سچ بول رہی ہو۔ میں ظہیر کے بارے میں جتنا سوچتی اتنی ہی میری کیفیت بدلتی چلی گئی۔ میرا خیال ہے کہ انتقامی جذبہ بھی ہو سکتا تھا۔ اب آپ اپنا صحیح تجزیہ کر رہی ہیں، میں نے کہا۔ یہ واقعی انتقامی طور پر آپ نے کیا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرد نے تمہیں ٹھکرایا، مطلب کہ تمہیں ادھوری عورت کہا، اور تم اس کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، کچھ بھی۔ ایسے لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں، نادیہ نے کہا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ظہیر کو اپنانے کے بعد مجھے زندگی مل گئی۔ میرے ڈیڈ کی موت کے بعد سب کچھ میرے پاس آ گیا، کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ ممی کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اس لیے میں نے جب ایک نامکمل انسان کو اپنانے کا فیصلہ کیا تو کسی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی۔ نادیہ نے جب مجھ سے بات کی تو میں پاگل ہو کر رہ گیا تھا۔ ظہیر نے بتانا شروع کیا، تم خود سوچو، کون تصور کر سکتا ہے نادیہ جیسی خوبصورت اور دولت مند لڑکی مجھ جیسے بونے اور کمتر انسان سے شادی کرے گی؟ لیکن یہ اپنی دھن کی پکی نکلی۔ اس نے جو کہا وہ کر کر دکھایا۔ مختصر یہ کہ ہم نے شادی کر لی، دو نامکمل مل کر مکمل ہو گئے۔ اب میرے اور ظہیر کے درمیان محبت بھرا سمجھوتا ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی، اور وہ سمجھوتا یہ ہے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ادھورے پن کو قبول کر لیا ہے۔ میں نہیں سمجھا کیسا سمجھوتا۔ ارے بھائی، ہم دونوں کے درمیان وہ تعلق نہیں جو نارمل شادی شدہ جوڑوں میں ہوتا ہے، کیونکہ نادیہ کے لیے یہ سب قابل برداشت نہیں ہے، اس لیے میں اس کا شوہر ہوں۔ لیکن ایسا شوہر کہ ہم ایک دوسرے سے صرف محبت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر زندہ ہیں، ہم ادھورے انسانوں کو اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ اب پتہ چلا کہ محبت کچھ اور بھی ہوتی ہے۔ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اب میری حیرت دور ہو گئی تھی۔ ہاں، اور اسی طرح ہمیں اپنی زندگی گزار دینی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ راز کھل چکا تھا۔ شاید قدرت نے اس لیے ان دونوں کو پیدا کیا کہ دونوں ادھورے مل کر مکمل ہو چکے ہیں۔ قدرت کے بھید صرف قدرت ہی جانتی ہے، ہم اور آپ تو صرف حیران ہونا اور باتیں بنانا جانتے ہیں۔ اس واقعے کو کئی برس بیت چکے ہیں۔ میں درمیان میں یورپ چلا گیا، وہاں سے کئی برس بعد واپس آیا ہوں، اور میں اپنا بزنس بھی بدل چکا ہوں، لیکن ابھی بھی وہ دونوں مجھے یاد آتے ہیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے۔